beautiful people. I'm a video podla. I know it. It has been more than 2 months, but I'm back with a bang. I'm a better plant mother now. So I kathukkirukken gardening la, and it's sequential learning. Step ah kathukkanum. You do something, plants react oppositely and fail at it, then you understand, okay, I should not do this. So lockdown ஆரம்பிச்சதுலேயே சின்ன செடி வாங்கி நான் வீட்டுக்குள்ளே வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன், லைக் இண்டோர் பிளான்ட்ஸ். பட் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பேண்டட் அவுட்டோர் ஆல்சோ. இப்போ அவுட்டோரில் ஐ ஹாவ் சம் 50+ plants and இண்டோரில் some 25 to 30 plants. So yes, I'm a better plant mother, and today நான் பண்ண மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக I'm going to share all the gardening steps that I have learned in sequence. ப்ராப்பராக ஸ்டெப்பாக இது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இதுக்குன்னா நீங்கள் பிளான்ஸ் வச்சுருந்தா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லைன்னா I want to motivate you to buy some plants and spend some time. நம்ம ஸ்க்ரீன் டைம் எவ்வளோ இருக்கும் செல்ஃபோன் பார்க்குறதுல, அதில் ஒரு 1/3 இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணால் கூட சூப்பராக. ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் லைட். So outdoor plants ku prachane illa, you have direct sunlight. The difficulty is about the indoor plants. So indoor plants na enna, like direct sunlight thevilla, indirect sunlight la they can survive. Adiliye there are some plants which can survive in bright indirect sunlight. There are some plants which can survive in shade. So bright indirect sunlight theviyana plants neenga kondu shade la vechina adu settum, and shade la valarra plants neenga bright indirect sunlight la vechinganalu you will get a lot of problems. So if you're buying a plant, you're deciding to buy an indoor plant, idu enakku pidichirukku vaangrena, go and just text the name of the plant. If you know that it's a adile vandru like what kind of watering it needs, what kind of light it needs. So if it's a plant which needs bright indirect sunlight, in the window irukla inga na pakkathile nikra edam it's a place where you get bright indirect sunlight. So video oda light quality paathale adu theriyum how much light is coming in. ஸோ இதே நான் ரூமோட அந்த பக்கம் கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டேன்னா இட்ஸ் இன் பிட்வீன், ஷேடியும் இல்லை ஆனால் இந்த விண்டோ இருக்கிறதுனால அந்த லைட் அங்கே வரும். ஸோ இட்ஸ் இன் பிட்வீன். ஸோ விண்டோ ஒன்று தான் இருக்குது, எங்கேயும் ரூமில் ஒரு ஓரமாக இருக்குது, பட் ஒரு கார்னரில் நான் பிளான்ட் வைக்கணும்னா தட்ஸ் ஷேடி ஏரியா, அங்கே வைக்கிற மாதிரி பிளான்ட்ஸும் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிசி பிளான்ட், ஸ்னேக் பிளான்ட், அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேடி ஏரியாவில் யூ கேன் கீப் இட். அண்ட் அரேகா பாம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு லுக் அட் த ZZ plant, so this is the ZZ plant which can grow very well in shady places. And of course snake plant nariya perukku theriyum, but still I have a big one, I'm not showing that. So this is a small snake plant which you can definitely have in bit shady places. So these are the plants you can have it in shady places. Nariya plants ennumo irukku, you can go and google it, it's really easy, you get a long list. So there are also plants which need bright indirect sunlight, like areca palm. So areca palm, rubber plant la bright indirect sunlight la nalla varum. So this is an indoor plant. This is a flowering succulent called as kalanchoe. So idukku nalla sunlight vanda da it will flower beautifully, like you can see here. So idu na so you need to know where to keep the plant in your house based on which kind of sunlight it needs. So இப்படி பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? The first thing, if you don't keep it in a proper sunlit place, it will fight to survive. Innona, if you have plants with colored leaves, for example, if you take aglonema has red, this is red lipped aglonema, so reddish pinky leaves இருக்கும். ஸோ சில க்ரோட்டன்ஸ்லாம் நிறைய கலர்ஸில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் நீங்கள் ப்ராப்பர் சன்லைட் கொடுக்குறேன்னா அந்த கலர் ஃபேட் ஆக ஆரம்பிச்சு, அப்புறம் புதுசாக வர இலை அதெல்லாம் வெறுமை க்ரீனாக தான் இருக்குமே தவிர அந்த பிளான்ட்டோட ஒரிஜினல் கலர்ஸ் இருக்காது, லீஃப் கலர்ஸ். ஸோ தேட் இஸ் அ பேட் திங். ஸோ இது ப்ராப்பர் லைட் கொடுக்கலன்னா, ரொம்ப டைரக்டாக இல்லை ரொம்ப சுல்லுன சன்லைட் கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்றதுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேவ். Your leaves will burn. So this is one of the leaves of my areca palm. So what happens is that இந்த விண்டோக்கு பக்கத்துலேயே தான் நான் இந்த அரேகா பாம் வச்சுருக்கேன், பட் சம்மர் சீசன் வந்துருச்சு. ஸோ வெயில் சொல்லி அடிக்குது, அதனால் லீவ்ஸ் பர்ன் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுலேருந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சம்மர் அப்போ மட்டும் மீடியம் லிட் ஏரியாவில் பிளான்ட்டை மாற்றி வச்சிடலாம். இல்லைனா யூ டேக் அ பாட்டில் ஆஃப் ஸ்ப்ரே அண்ட் அதில் டேப் வாட்டர் ஊற்றிட்டு யூ கேன் ஸ்ப்ரே இட் ஆன் த பிளான்ட்ஸ் பிகாஸ் they'll feel cool.
just like how we feel when we turn on the AC. So again, coming to AC, light evlo irundhalum plants do need fresh air. So air circulation is something that is essential for any type of plant. So outdoor plants ku adu prachana illa. Indoor plants ku adu bright indirect sunlight la vekkra plant ah irundhalum shade la vekkra plant ah irundhalum they need circulation. So நீங்க ஏசி போட்டாலும் அட்லீஸ்ட் some 2 hours or 3 hours in a day விண்டோஸ் எல்லாம் திறந்து வச்சு just let fresh air come in. Okay, so the second thing and very important thing for beginners is watering. So outdoor plants ku again பிரச்சனை இல்ல, direct sunlight இருக்கறனால தண்ணி ஊத்தினா காஞ்சிடும். பட் இன்டோர் பிளான்ஸ்க்கு வந்து பார்த்து தண்ணி ஊற்றணும். ஏன்னா அண்டர் வாட்டரிங் ஓவர் வாட்டரிங் ரெண்டுமே பிளான்ட்க்கு வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ். இட் வில் கில் த பிளான்ட். அண்டர் வாட்டரிங்னா நமக்கு ஆப்வியஸ்லி தெரியும், தண்ணி இல்லாமல் ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாமல் செடி செத்துரும். பட் ஓவர் வாட்டரிங்கில் நம்மளுக்கு தெரியாது தட் த பிளான்ட் இஸ் ஆக்சுவலி டையிங். செத்த பிறகு தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இஃப் யூ ஆர் பிகினர். ஸோ நீங்கள் நிறைய தண்ணி ஊற்றும் போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி பிளான்ட் எடுத்துக்கும். அதை தவிர சாயில் இருக்க போர்ஸ் எல்லாம் தண்ணியால் ஃபில் ஆகிடும். ஸோ அந்த வேர் அழுகி செடி செத்து போயிடும். ஸோ இண்டோர் பிளான்ஸ் வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் 99.99% ஆஃப் தெம் செடியை சாகடிக்கிறதுக்கான ஒரே காரணம் இந்த ஓவர் வாட்டரிங் தான். ஸோ ஓவர் வாட்டரிங் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ நீங்கள் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் தே அண்டர்கோ. ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ்னால் உடனே வந்து லீஃப் வந்து எல்லோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்க அண்ட் யூர் டேக்கிங் டூ மச் கேர் ஆஃப் த பிளான்ட்னா நீங்கள் ஓவர் வாட்டரிங் பண்ணுவீங்க. ஸோ உடனே என்ன ஆகும், லீவ்ஸ் எல்லோயிஷ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஐ ஹாவ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹவு இட் ஹேப்பன்ஸ். யா, ஸோ திஸ் இஸ் மை ஸ்பைடர் பிளான்ட். ஸோ இப்போ இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹவு ஹெல்த்தி இட் இஸ்னு. இட்ஸ் அ ஸ்மால் பிளான்ட் விச் இஸ் ஜஸ்ட் கம்மிங் அப். பட் இஃப் யூ லுக் அட் தீஸ் லீவ்ஸ், you can see how yellow they are becoming. This is what happens when you overwater a plant. அப்போ நீ இவ்வளோ கற்றுக்கிட்டும் எதுக்கு ஓவர் வாட்டரிங் பண்ண அப்படின்னு கேட்காதீங்க. That's because I have a problem with the soil. I'll say it afterwards. So இதுதான் ஓவர் வாட்டரிங்கோட சிம்டம். இந்த மாதிரி எல்லா இலையும் டக்குன்னு எல்லோ ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஒன் திங் தட் கேன் டூ இஸ் டபக்குன்னு அந்த சாயிலேருந்து பிளான்ட்டை தூக்கிடுங்க. தூக்கிட்டா சில பார்ட் ஆஃப் த வேர் மட்டும் அழுகிருக்கும், சில பார்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ அழுகிருக்க பார்ட் மட்டும் வேரை கட் பண்ணிட்டு எல்லோ ஆன லீவ்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு யூ கேன் ரீபிளான்ட் இட். ஸோ திருப்பி ரீபிளான்ட் பண்ணும்போது யூ நீட் டு ஆட் பெர்லைட் டு த சாயில். ஸோ அந்த சாயில் ஆல்ரெடி சாகியாக இருக்குது, நீங்கள் வெயிலில் காய வைக்கலாம். தட் இஸ் டெம்பரரி சொல்யூஷன். பட் தேவையான அளவு இந்த பெர்லைட் வந்து நீங்கள் சாயிலில் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது வந்து தண்ணி வந்து ஈஸியாக இழுத்துக்க ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ மோஸ்ட்டாக இண்டோர் பிளான்ஸ் அண்ட் சக்கலென்ஸ் விச் நீட் வெரி லெஸ் வாட்டர், அதோட சாயில் கம்போசிஷன்லாம் நீங்கள் கடையில் போய் வாங்கினாலே இந்த பெர்லைட் கலந்து தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் வே டு சேவ் யுவர் பிளான்ட் இஃப் இட்ஸ் டையிங் பிகாஸ் ஆஃப் ஓவர் வாட்டரிங். ஸோ ஒரு பிளான்ட் வந்து ஓவர் வாட்டரிங் எப்படி பண்ணாமல் இருக்கிறது, அதுக்கு வந்து எவ்வளோ தண்ணி வேணும்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? ஒன் மெத்தட் இஸ் டு டச் த சாயில் லைக் திஸ். இப்போ நீ மண்ணை தொட்டு பார்த்துட்டு மேலே இருக்க மண் வந்து ட்ரையாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து தண்ணி ஊற்றலாம். ஆனால் தேர்ஸ் அ ப்ராப்ளம் இன் தட். சில செடிக்கு தொட்டி பெருசாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னா மேலே இருக்க மண் வந்து ட்ரையாக இருக்கும், அது தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாக இருக்கும், ஆனால் கீழே அடியில் அது இன்னும் ஈரமாக இருக்கும். ஸோ மேலே இருக்க மண்ணை பார்த்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருப்பீங்க, ஆனால் கீழே ஈரமாகி திருப்பி வேர் அழுகி செடி செத்துடும். ஸோ நான் என்ன டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணுறேன் டு see if the plant needs water or not is using this. So this is a soil testing meter. So இது வந்து it can test moisture in soil, it can test the wetness, both are same. Okay, so it can test the wetness in soil. அதுக்கப்புறம் it can test amount of light and pH of soil. நான் வந்து இது வந்து வெறும் மாய்ஸ்சர் எவ்வளோ வெட்டாக இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ண மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன். I bought it from Amazon. I'll put the link below. So if you use this is my money plant, if you see. So I'm going to check if the soil has required amount of water or not.
இதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு just plug it in your soil. Yeah. So what is it showing? If you can see in this meter, red area la da in the kuchi nikkudu. It's not in the green or blue area. Yeah. You can see it's in the red area. So in the pakku kaatichina, it means that the plant doesn't need water. But now my money plant needs water. So I'm going to water this now and I'll show you how it looks after watering. And one thing that we have to remember very well while watering a plant is that தண்ணி ஊற்றும்போது எப்படி ஊற்றணும். நான் எப்பயுமே பிளான்ட் ஒரு பிளேஸில் வச்சுருக்கும்போது அந்த பிளான்ட்டுக்கு கீழே இந்த மாதிரி பிளேட்ஸ் வச்சு தான் வச்சுருப்பேன். கீழே எவ்வளோ நேரத்தில் வரும் அப்படின்றது இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் சாயில் டெக்ஸ்சர். ஸோ யூ கேன் see that the water is coming down, which means நான் கீழே அடி ரூட் வரைக்கும் வாட்டர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து measure it and show you. Can you see? It's going to the blue mark. முன்னாடி ரெட்ல இருந்தது இப்போ ப்ளூ காட்டுது, which means this has a lot of water now. ஸோ இது வந்து சும்மா ஒரு 400 rupees. ஸோ நிறைய பிளான்ஸ் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா this is worth your investment. So this is what I use so that I don't overwater my plants. ஐயோ ஒவ்வொரு தடவையும் செக் பண்ணி தண்ணி ஊற்றிட்டு இருக்கணுமா, ரொம்ப கஷ்டமான பொழப்பாக இருக்குப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு you have a solution, and the solution is a self-watering pot. ஒரு செல்ஃப் வாட்டரிங் பாட்னா என்னென்னா கீழே வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வச்சிடணும். ஸோ ஒரு பைப் மாதிரி இருக்கும் அண்ட் மேலே பாட் இருக்கும். ஸோ யூனோ நம்ம அந்த ஆஸ்மோசிஸ் ப்ராசஸ் படிச்சிருக்கோம்ல, அது வழியாக மண்ணுக்கு தேவையானப்ப அதுவே தண்ணி எடுத்துக்கும். ஸோ இந்த அடியில் நீங்கள் ஊற்றி வச்சிருக்க தண்ணியை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மாற்றினா போதும். ஸோ தட் நீங்கள் ஓவர் வாட்டரிங் பண்ண மாட்டீங்க அண்ட் உங்கள் பிளான்ட்டும் ரொம்ப அழகாக சர்வைவ் ஆகும். ஸோ இது என்னோட பியூட்டிஃபுல் பிங்க் ஆந்தூரியம். ஸோ இதுக்கு நான் வந்து ஒரு செல்ஃப் வாட்டரிங் பாட் வச்சுருக்கேன். I just wanted to try if it works and it's working very well. ஸோ இதுதான் அந்த கீழே இருக்க யூனோ தண்ணி ஊற்றி வைக்கிற இடம். இது தண்ணி பிளான்ட் உரியறதுக்கு and you just keep it like this. That's it. So this is about the self-watering pot. ஸோ ஓவர் வாட்டரிங் பண்ணக்கூடாது. அப்படி பண்ணிங்கன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யுவர் லீஃப் எல்லோவாக ஆகும். அதை பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடணும். அதை கட் பண்ணிவிட்டு பிளான்ட்டை தூக்கி யூ நீட் டு கட் ஆஃப் த யூனோ அழுகி போன வேர் அண்ட் யூ நீட் டு ரீபாட் இட். ரீபாட் பண்ணும்போது யூ கேன் ஆட் பெர்லைட். திஸ் இஸ் ஒன் சொல்யூஷன். செகண்ட் சொல்யூஷன், ஓவர் வாட்டரிங் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு யூ கேன் யூஸ் அ சாயில் டெஸ்டிங் மீட்டர். அண்ட் சாயில் டெஸ்டிங் மீட்டர் நான் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கு கூட யூஸ் பண்ணி அந்த மண்ணில் விட்டு எடுத்தீங்க, அந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் ஃபுல்லாக டர்ட்டி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாட்டர் தேவையில்லை அந்த பிளான்ட்டுக்கு அர்த்தம். அந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக் ட்ரையாகவே வெளில வந்ததுன்னா வாட்டர் ஊற்றணும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் டெஸ்டிங் whether you should water the plant a particular time or not. தேர்ட் சொல்யூஷன், இதெல்லாம் என்னால் முடியாது அப்படின்னா go for a self-watering pot if you are really interested in investing and use it. ஸோ இதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து செடிக்கு எப்படி தண்ணி ஊற்றணும் அப்படிங்கிற கேட்டகரி நான் சொன்னேன். இதெல்லாம் இல்லாமல் டெஸ்ட் பண்ணாமல் செல்ஃப் வாட்டரிங் பாட் யூஸ் பண்ணாமலே செடியை கொல்லாமல் ஓவர் வாட்டரிங் பண்ணாமல் தண்ணி ஊற்றணும். அது எந்த மாதிரி அப்படின்னா, இஃப் யூ see my plant, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பீஸ் லிலி மாதிரி பிளான்ஸ் மோஸ்ட்டாக ஜென்ரலாகவே எல்லா பிளான்ஸும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக உறிஞ்சிக்கிச்சு, பிளான்ட் மண் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரையாக இருக்குது, தண்ணி இல்லை அப்படின்னா இந்த லீவ்ஸ் வந்து ட்ரூப் ஆகிடும். ட்ரூப் ஆகிடும்னா இப்படி சொங்கிடும். இப்படி சொங்கிட்டா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரிஞ்சிடும் இப்போ நான் வந்து என்னோட பிளான்ட்டுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றணும். ஸோ அந்த மாதிரி சொங்க விட்டு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ஓவர் வாட்டரிங் வில் நாட் ஹேப்பன் அண்ட் த பிளான்ட் வில் நாட் டை. ஆனால் ரொம்ப நாள் அப்படி சொங்கி இருக்க விடக்கூடாது, அதர்வைஸ் அண்டர் வாட்டரிங் ஆகிடும், அதனாலே செடி செத்து போயிடும். ஸோ டேக் கேர் அண்ட் வாட்டர் யுவர் பிளான்ட் வெல். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மேக் இட் லாங். I'll end this here. நம்ம ஒரு பிளான்ட்டுக்கு தேவையான லைட் அண்ட் வாட்டர் பற்றி பார்த்துருக்கோம். இன்னும் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. The steps are soil, nutrition, or you can call nurturing. அதுக்கப்புறம் பெஸ்டிசைட் ஆர் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல்.
அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் ப்ரூனிங், ரீபாட்டிங் அண்ட் ப்ரொபகேட்டிங். இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது கார்டனிங்கில். ஸோ இதை வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸை நம்ம பார்ப்போம். இஃப் யூர் இன்ட்ரெஸ்டட், go to the next video where I'll start with what was the next step. Soil. Bye.